آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کی خامیوں کو سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں محمد غوث، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، آج کرائم ٹوڈے نیوز میں خاص بات میں امجد اللہ خان صاحب جو کہ دو دن پہلے اکبر الدین اویسی نے یاد سالار کے جلسے میں کچھ ایسا کہا تھا کہ جو بھی اختلافات ہیں ہم سے آ کے ملیے، ہم اس کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ تو اس تعلق سے ہم امجد اللہ خان صاحب کی رائے جانتے ہیں۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے صاحب اس کے تعلق سے؟ دیکھیے کہ آج سے تقریباً 2 دن پہلے خلوت پلے گراؤنڈ پہ یاد سالار ملت کے نام سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ تقریباً رات میں 1:20 تک وہ جلسہ چلا، جبکہ پولیس کی طرف سے صرف 10 بجے تک پرمیشن دیا جاتا ہے۔ تو اس جلسے میں تقریر کے دوران، یہ پہلی مرتبہ نہیں، ایک تقریر کا ان کا لہجہ ہے، تو تقریر میں یہ بولے کہ کئی باتیں بولے، اس کے اندر یہ اتحاد کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ میں اتحاد کے لیے تیار ہوں، جتنے لوگ آج ہم سے دور ہے آؤ میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سب کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، میں اقتدار کا بھوکا نہیں ہوں، میں استعفیٰ دے کے ان کے جوتیوں گنے بیٹھ کے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں آپ کے دوارا آپ کے ناظرین کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جلسے ہے اکبر الدین کے یا صدر الدین کے جو جلسے ہے، یہ ایک اکبر نائٹ ہو گیا سمجھیے آپ، کہ آج کل پرانے شہر میں لوگوں کو جو ہے کہ وقت بتانے کے لیے، اپنا کام کا ٹینشن دور کرنے کے لیے فلموں کو نہیں جاتے ہیں، فلموں کے بہت زیادہ ٹکٹ مہنگے ہو گئے، تو اس لیے یہ لوگ جا کے جلسوں میں بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، یہ بات انہوں پہلی مرتبہ نہیں، یہ ایک تقریر کے دوران کئی مرتبہ ایسی باتیں کہی۔ تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اتحاد کی بات کریں، وہی جلسے میں یعنی 10 منٹ پہلے اکبر الدین اویسی یہ اتحاد کی بات کرنے سے پہلے زاہد علی خان صاحب ایڈیٹر سیاست کے بارے میں یہ بولے کہ یہ ڈھولچی شاہ کی اولاد ہے، اس کا تایا جو ہے دارالسلام کے فنڈز کھانے سے اندھا ہو گیا۔ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ ہوا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہی جلسے میں ان کے ایک مخرب احمد بلالہ MLA محمد پہلوان کے ججمنٹ میں ان کو عدالت سے باعزت بری کیا گیا، تو ججمنٹ کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بولے کہ عدالت سے تم بری ہو گئے لیکن میرے سے نہیں بچیں گے تم۔ اور پھر دوسرا بولے کہ عدالت جو ہے، حکومت جو ہے ہائی کورٹ میں اپیل پہ جانا چاہیے بولے۔ تو ایک طرف آپ دل میں جو ہے خصومت، دل میں بدماشی، دل میں غصہ رکھ کے زبان سے جو ہے اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو ہمیشہ مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے بحیثیت فرزندان امان اللہ خان صاحب یا تحریک کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب بقید حیات تھے، کبھی بھی انہوں یہ نہیں کہے کہ مرتے دم تک مجلس اتحاد المسلمین کا میں غدنہ کارکن ہوں بولتے تھے۔ تو ہم بھی جو ہے کہ ہم کوئی جا کے راؤ رڈی کی دھوتی نہیں پکڑے، ہمارے کو بھی اگر اقتدار کی ہوس رہتی تو ہم جا کے کسی کی بھی دھوتی پکڑ کے MLA MP بن جا سکتے تھے۔ اور اکبر الدین اویسی یہ بول رہے ہیں کہ آ جاؤ میں تم کو معاف کر دیا۔ تو میں آپ کے دوارا یہی محترم اکبر الدین اویسی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آ جاؤ میں معاف کر دیا، ہماری غلطی کیا ہے جو آپ ہمارے کو معاف کر رہے ہیں؟ یہ بولیے پہلے، 1-2 منٹ بولے۔ تو ہماری غلطی کیا ہے کہ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب، جس شخص نے 40 سال اپنی پوری جوانی دے دی اس جماعت کے لیے، اس جماعت کو جس کو ایک کارپوریٹر بھی نہیں تھا، اس جماعت کو 5 MLA، 40 کارپوریٹر سارے آندھرا پردیش میں اس جماعت کو پھیلایا، ویسے آدمی کو آپ دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکے ویسا پھینک دیے آپ کے والد۔ تو امان اللہ خان کا قصور کیا تھا یہ بتلائیے آپ، پہلے ان کو کیوں نکالے، کیوں سسپینڈ کرے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ دور ہوئے آج، یہ صرف اور صرف کیا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو اویسی اینڈ اویسی پرائیویٹ لمیٹڈ میں تبدیل کر دیے ان لوگ۔ تو کئی لوگ دور ہو جا رہے ہیں اس سے۔ آج مرحوم باقر آغا صاحب MLA تھے، آج ان کا افراد خاندان دور ہو گئے۔ سید سجاد صاحب مرحوم MLA تھے، ان کے لوگ دور ہو گئے۔
इस्माइल जवी साहब एमएलए थे, उनके लोग दूर हो गए। ख्वाजा अबू सईद साहब एमएलए थे, उनके लोग दूर हो गए। मौजूदा इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब, उनके पूरे फर्जंदान आज दूर हो गए। तो ये बात सिर्फ मजलिस के एमएलए नहीं, कई पुराने कारकुन, गुलाम गौस खान साहब थे, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, आज एक एक करके पूरे लोगों को दूर कर दिए। ये आज जो जाहिद अली खान के खिलाफ में तुम तकरीर कर रही, ये जाहिद अली खान, इनके वालिद आबिद अली खान की जूतियों का तुफेल है कि आज दारुल सलाम में इतनी चहल पहल दिख रही। आज जो आज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती के खिलाफ में बोल रही, आज ये इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का डेयरी का दूध पी पी के ये बच्चे बड़े हुए। आज ये अमानुल्लाह खान के खिलाफ में आप देखिए, 99 से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी बोले मैं अमानुल्लाह खान आए तो मैं तलाक कट्टे से खाने पे बिठा के उनको दारुल सलाम लेके जाता हूँ। 99 का इलेक्शन होने के बाद में यही मक्का मस्जिद के मेंबर पे ठहर के, मक्का मस्जिद के यौमुल कुरान के मेंबर पे ठहर के बोले अमानुल्लाह खान काफिर है, मक्का मस्जिद को आया तो चप्पलों का हार डालो उसके गले में बोले। ये इब्राहिम सेठ के खिलाफ में कोटला अलीजा पे जलसा करके तकरीर में बोले कोटले का पोटला है इन्हें बोल के बोले। तो मेरा बोलने का मतलब है, जिस वक्त गाजी मिल्लत मरहूम का इंतकाल हुआ, जनाजा जब जा रहा था तो यही एमआईएम के कारकुन जो तलाक कट्टे के हैं, वो लोग जो है जनाजे में लाके पटाखों की लड़ लगा के हरे झंडियां लेके नाचे, खुशियां मनाए, गाजी मिल्लत मर गए बोल के। खान साहब मक्का मस्जिद पे गया तो एमआईएम के कारपोरेटरों को बोले जाके गेटा बंद कर दो बोले। यही डॉक्टर खायम खान साहब जब इंतकाल हुआ तो दारुल सलाम में लिख के लगा के खायम खान की मौता में कोई नहीं जाना। ठीक है, अब जो हो गया हो गया। आप जलसे में बोले अल्लाह और उसके हबीब के बाद में अगर हम किसी की इज्जत करते और किसी से डरते तो वो है अवाम की अदालत। तो ये मसला जो है अब अवाम की अदालत में आ गया। अकबरुद्दीन ओवैसी दानिस्ता तौर पे या अनजाना तौर पे या कौम को बेवकूफ बनाने के लिए बोले, वो उनके दिल को उनके अल्लाह जाना, उनके दिल की मर्जी है। लेकिन क्योंकि इन अवाम की अदालत में बोले आज मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मेरे साफ दिल से ये मैं कह रहा हूं कि तमाम इख्तिलाफात को हम दूर करके कौम और मिल्लत की भलाई के लिए मजलिस बचाओ तहरीक ही नहीं, आज तुम्हारे खिलाफ में जितने भी लोग हैं, अवैसी या नवैसी दोनों भाइयों के खिलाफ में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जाहिद अली खान रहने दो या खान लतीफ खान साहब रहने दो, कोई भी रहने दो, जो भी शख्सी इख्तिलाफात है, नजरियाती इख्तिलाफात, जाती इख्तिलाफात तो हमारे उनके है ही नहीं। जो भी मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए अगर आप तैयार है सच्चे दिल से तो हम भी तैयार है। आप जो ऐलान करे थे खिलवत के जलसे में, मैं आपके द्वारा मोहतरम असदुद्दीन और मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी को ये बोल रहा हूँ कि कब आना है बोलिए, कब आना है, कौन से दिन आना है, कहां पर आना है, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि दोनों अगर मिल गए तो ये बड़ी ताकत बन सकती जिससे कोई तीसरा फायदा नहीं उठाता? तो इसमें सच्चे दिल से अगर आप लोग मिल गए तो एक बड़ी ताकत बन सकती। क्या इसमें आपको ये ख्याल आपको नहीं आ रहा? नहीं, हमको ख्याल आ रहा बोल के देखिए, दोनों मिलने से ताकत बनते या दोनों मिलने से ही, पहले तो ये है कि ये जो मिल्लत में इंतशार पैदा करके रखे हुए हैं, ये दो जो बीजेपी के एजेंट बन के फिर रहे हैं ये लोग, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी या अब्दुल वाहिद ओवैसी बनाए सो जमात नहीं है। ये जो है कायद मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग अलैहि रहमा बनाए सो पार्टी है ये। तो कायद मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग अलैहि रहमा के उसूलों पे जो पार्टी चलना था, जो प्रिंसिपल्स थे, आज वो प्रिंसिपल्स से हट गए। आज आप बोलिए मुझे कि कौन सा पंक्चर जोड़ने वाले का बच्चा मेरिट की बुनियाद पे दक्कन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा, कौन सा ऑटो वाले के बच्चे का, सब करोड़पति हो। क्या आप बोलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मेडिकल कॉलेज इसलिए आया, डॉक्टर विजारत रसूल खान की मेहनत से आज आया। आप जाके देखिए कॉलेज की बिल्डिंग में या कहीं भी एक फोटो नहीं है बेचारे डॉक्टर विजारत रसूल खान की। आज बैंक किसकी बदौलत आया आप देखिए जाके। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये पूरा जमात का मुनज़्ज़िम काम था, ये सबका इसमें हाथ है। ये कोई एक खाली अवैसी या नवैसी का हाथ नहीं है। जमात जो एक पत्ती से आज जो बगीचा बना, तो आप ये है कि यकीनन हम चाहते हैं कि कौम में इत्तेहाद हो, सब मिल के काम करे। थोड़े बहुत जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए हम बोल रहे हैं ना कि आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं बातचीत के, मैं सब दुश्मनों को माफ करने के लिए तैयार हूँ। ये कोई किसी को माफ करने का नहीं है। जलसे में ठहर के आप बोल रहे हैं दारुल सलाम के दरवाजे खुले है आ जाओ, खिड़की खुली है आ जाओ। क्या कुत्ते बिल्ली चूहा है क्या बोलिए आप खिड़की से आ जाने, दरवाजे से आ जाने के लिए? बातचीत ऐसी नहीं होती। बातचीत के लिए आप एक पैनल बनाइए,
आपकी तरफ से 3-4 आदमी को बनाइए, हमारी तरफ से हम 3-4 आदमी को बनाते हैं, उसके बाद में बातचीत होती है, पूरा तय पाता। ये जलसे में ठहर के क्या मच्छी मार्केट है, मच्छी बेच रहे, बोलिए आप ठहर के, जमात का कौम का फैसला हो रहा, तो बातचीत के वास्ते दारू खिलवत के जलसे में ठहर के बोल दिए दारू सलाम के दरवाजे खुले हैं, आ जाओ, खिड़की खुली है, आ जाओ। एक मौका था कि बोलने का मौका था, वो मौके पे उन्होंने तकरीर की, तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि आ जाओ हम तैयार हैं। तो उस बात पे आप ये बोलिए कि क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? अरे भाई मैं जब से क्या बोल रहा हूँ, आप समझना, आप जो पुराने जो मसले हैं उसको नजरअंदाज करते हुए, पुरानी बातें जो है वो नजरअंदाज करते हुए अब जो मसला है उस पे आप वो बोलिए, पुराने बातों पे उसको नजरअंदाज करते हुए अब जो बात आई है उसके ताल्लुक से आप वो बोलिए उसके ताल्लुक से। साहब मैं आपके द्वारा मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को ये बोल रहा हूँ कि न सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक, बल्कि आपके जितने मुखालिफ है सबको जाके अमजदुल्लाह खान सबके पेट में मुंडी डाल के, सबके पैर पड़ के, सबको बातचीत के टेबल पे लाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप दिन, तारीख, मुकाम का ऐलान करिए, कब आना है, कहाँ आना है, बोलिए, मैं यहाँ तो बोल रहा हूँ आपको, और इससे ज्यादा क्या बोलूँ। ये थे हमारे अमजदुल्लाह खान जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मैं शहबाज बाबा, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।